أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح سيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا فاطمة الزهراء وابنيها الحسن سيدنا الحسن والحسين وذريتهما وجميع وصولهم وفروعهم، أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيات مكرماتهم، ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول الأمر بطاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه، إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية سيء اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرار
وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا حبيب الله، السلام عليكم يا أبا فاطمة، السلام عليكم يا جد الحسن، السلام عليكم يا جد الحسين، السلام عليكم يا جد زينب، السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أفضل نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من تشرفت بإسرة وصحبة سيد المرسلين، السلام عليك ويا من فازت بخدمة رسول رب العالمين، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء، السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين، السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل، السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذريات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إلى أهل بيتي يدا كفيته عليها يوم القيامة. وقال: وكان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يبلغ بمحبة أهل بيتي. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Senantiasa marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala kita kembali dikumpulkan oleh Allah di majelis yang penuh berkah ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya junjungan kita Sri Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Sri Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah Sri Baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin
Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa, yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama-sama mereka yang Allah anugerahkan nikmat, yakni nikmat iman dan ilmu, dan sebagaimana Allah berikan kepada nabi-nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, dan Allah berikan pula ganjaran seperti pahala para syuhada, yaitu pahala orang-orang mati syahid dan pahala orang-orang yang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman atau sebaik-baik kawan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia, yang selalu bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, daripada mereka para nabi-nabi dan para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ujar Rasulullah, asbatakum ala sirati asaddukum hubban li ahli baiti, yang artinya ujar Nabi, bermula yang paling tetap berjalan lewat di atas sirat, artinya nang kada terjatuh, nang kada tergugur berjalan di atas yang siratal mustaqim di hari kiamat daripada kalian, yaitulah yang paling mahabbah kepada keluargaku, nang paling cinta kepada keluarga Nabi, ujar Sidin, maka itulah orang yang berbahagia, yang beruntung, waktu lewat di atas siratal mustaqim tidak terjatuh, tidak tergelincir, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita cinta kepada Nabi, tanda cinta kita kepada keluarga Nabi, ketujuh salawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sebagai tanda cinta kita kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Al-Imam As-Sadisakati beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan fil jannati. Ujar Sidin, barang siapa yang menghadiri akan tempat, baik itu masjid atau musalla ataupun rumah ataupun kantor ataupun di lapangan luas, yuqra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di tempat itu dibaca akan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad utiya raudatan bil jannati, maka sungguh diberi akan dia akan kebun di dalam surga. Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a, karena bahwasanya tidaklah ia menghadiri akan itu tempat illa limahabbatihi, terkecuali karena mahabbah, karena didasari atas dasar cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita cinta lawan Nabi, kita buktikan dengan mengucapkan salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi, berusaha untuk menyenangkan Nabi, selalu menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekalian sunnah Nabi adalah kita hadir menuntut ilmu. Ini adalah kita umpat mengambil warisannya Rasulullah. Karena Rasulullah sidin kada mewarisakan harta dinar maupun dirham, tapi Rasulullah sidin mewarisakan daripada
daripada agama. Itu yang diwasikan Nabi kepada kita sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ujar Rasulullah, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapatkan kemuliaan dengan bergaul, bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat atau berkhadam atau membantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkan Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, itu adalah Nabi ujar Sidin, aku diberi Allah Ta'ala cinta kepada Khadijah, dan aku sungguh cinta kepada orang yang mencintai Khadijah. Ummina Khadijah sesudah Sidin memeluk agama Islam, kemudian Sidin menjadi istri daripada baginda Rasulullah. Seluruh kekayaan Sidin diserahkan untuk Rasulullah, untuk membantu agama Allah, untuk memudahkan dakwah baginda Rasulullah. Maka Allah muliakan beliau sampai saat ini. Nama beliau selalu harum disebut, dibaca oleh tiap-tiap orang yang beriman. Mudahan kita berkat mengingat-ingat Sidin, mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah, membaca manaqib beliau. Mudah-mudahan kita bertahan disugihakan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kemudian Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan walafiat lawan kita, kemudian Allah Ta'ala kabulkan segala hajat permohonan kita, hajat daripada kebaikan, hajat dunia, dan lebih-lebih hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita malam ini baca salawat memakai terbang lebih meriah lagi. Nah, kan di zaman Nabi itu para sahabat dari Madinah itu menyambut kedatangan Nabi, mereka itu memukul terbang sambil membaca Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukur alaina ma'ada lillahi da. Bersyukur kehadirat Allah Ta'ala menyambut kedatangan Nabi Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Kita sedikit membaca daripada manaqibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat diturunkan kepada Nabi, Nabi membaca akan ayat kepada orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya wallahu a'lam. Katakan olehmu wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agamaku, ujar Nabi. Ini bukan Yahudi membuat Nabi bergantian menyembah. Karena ujar buahnya kami pula menyembah dia, karena dia menyembah oleh kami. Nah, Nabi lalu turun ayat ini, turun ayat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang kafir Quraisy meminta, memohon kepada baginda Rasulullah supaya Nabi menghilangkan ayat yang mencela Tuhan mereka dan menggantinya lawan ayat yang lain, nang supaya jangan mencela Tuhan mereka nih.
ujar pun Quraisy memohon kepada Nabi. Lalu turun pulang firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakan olehmu wahai Muhammad, aku tidak akan bisa untuk menggantikannya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ada kawan Nabi mau soalnya Al-Quran itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kada berpandir, kada bercakap terkecuali wahyu yang telah diwahyukan Allah taala kepada beliau. Kada kawa puji Nabi mengganti ayatnya itu. Lalu turun pulang firman Allah taala kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah 5 tahun menjadi rasul bersama, berislamlah 2 pembesar Quraisy. Yang keduanya sangat terkenal gagah dan berani, yang tadinya sangat membenci dengan agama Islam, yang sangat memusuhi dengan agama Islam. Pertama, paman Nabi, mamarin Nabi itu Sayyidina Hamzah, mamarina Nabi, dan sanak Abdullah asalnya jadi musuh lalu beriman. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, ini terkenal yang jangka bahasa kita ini jagau lalu taguhnya, mana taguh, mana jagau, mana gagah, tahan ditimpas, tahan dibacok, qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat. Ya nih Sayyidina Umar bin Khattab. Oh ini Sayyidina Umar ini hutan dia pun kafir Quraisy tuh ya. Lalu nang rajanya nang raja bukan Quraisy menghalat tadi masuk Islam. Sayyidina Umar adalah orang yang sangat membenci dan penentang Islam serta penyiksa orang-orang yang masuk Islam. Bila ada orang non Islam, Sayyidina Umar ini menyiksanya dia. Ini dulu menyiksa. Sekalinya Islam Sayyidina Umar bin Khattab dengan anugerah Allah mendapatkan nur ilahiyah dan nur baginda Rasulullah, masuk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berhijrah di dalam Islam adalah menuju kota Habasyah. Itu hijrah yang pertama Nabi. Karena terlalu banyak gangguan dan siksaan terhadap kaum muslimin, di dalam berhijrah ini Nabi diikuti oleh 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Ada banyak, ada 4 Nabi. 10 orang laki-laki, 5 orang bebinian. Kemudian setelah 5 tahun berdakwah, jumlah kaum muslimin bertambah menjadi 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Bertambah ulang nih. Kemudian setelah 7 tahun masa kenabian Nabi kita Muhammad, orang-orang kafir menjadi merencanakan hendak membunuh baginda Rasulullah. Nabi kita hendak dibunuh. Nah, biar Nabi kita dibunuh karena mereka dengki terhadap Islam, mereka dengki terhadap perkembangan Islam. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya itu merencanakan hendak membunuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka menahan bahan makanan. Kalau beritahu ini embargo. Kemudian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin berhijrah untuk kedua kalinya ke negeri Syam. Waktu itu jumlah kaum muslimin yang umpat berhijrah sebanyak 70 orang laki-laki dan 11 orang perempuan, termasuk Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini anak Abu Talib dan sanak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di perjalanan mereka bertemu dengan muslim dari Yaman, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Setelah mengerti orang kafir Quraisy dengan berhijrahnya kaum muslimin, mereka utus ke Raja Habasyah 2 orang utusan. Pertama Amr bin As dan Amr bin Walid dengan membawa hadiah-hadiah. Tujuan mereka supaya raja, yaitu Raja Habasyah, tidak menerima kedatangan kaum muslimin
yang berhijrah ke negeri mereka. Lalu bukan kafir Quraisy menyuruh dua utusan ke Raja Habasyah. Raja Habasyah pada waktu itu bernama An-Najasyi. Raja Najasyi tidak mau menerima hadiah dan tidak mau menerima permohonan orang-orang kafir Quraisy. Ada mau langsung sidin, sebelum sidin mau tahu tujuan apa, bukannya bilang ke sini nih. Nah, lalu pian Raja Habasyah tadi, Raja Najasyi tadi betakun lawan bubuhan kaum muslimin nang hijrah ka kota sidin. Maka dijawablah oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Sayyidina Ja'far maju menjawab pertanyaan Raja Najasyi. Ujar beliau, raja kami itu pemimpin kami di Makkah adalah penyembah berhala. Kami hidup dalam kemaksiatan. Kami memutuskan silaturahim. Kami melupakan hak tetangga. Yang kuat dari kami membinasakan yang lemah. Kemudian diutuslah kepada kami seorang rasul. Kami tahu silsilah keturunannya dan kebenarannya serta amanahnya. Kemudian ia mengajak kami untuk beriman kepada Allah dan menganjurkan silaturahim serta melarang berbuat kemaksiatan, melarang menumpahkan darah, melarang memakan hak anak yatim. Kami beriman dan membenarkan kerasulannya baginda Nabi Muhammad. Ini jawaban Sayyidina Ja'far. Setelah Raja Najasyi mendengar jawaban daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, maka Raja Najasyi dengan anugerah Allah Ta'ala beriman masuk agama Islam. Kada sembarangan sih kan langsung menerima hadiah dia tadi. Nah, pada nang disuruh sini bulik kan nomor 2 tadi pian. Sarik lagi Najasyi. Apa kalah hampian Tuhan Quraisy. Nah, Raja Najasyi akhirnya berislam. Setelah 10 tahun sesudah kenabian wafatlah Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini disebut dengan tahun duka cita. Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah seorang perempuan, istri yang sangat mencintai baginda Rasulullah dan sangat dicintai oleh baginda Rasulullah dan selalu membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menyelamatkan umat manusia, itu membantu dakwah baginda Rasulullah. Lalu sesudah Ummina Khadijah wafat, Nabi kawin pulang lawan seorang perempuan yang bernama Saudah. Saudah bin Jam'ah bin Qais, bini yang kedua. Tapi Nabi wafat tuh, Nabi yang pertama wafat tuh bini pertama. Lalu kawin ngarannya Saudah. Ada kasih ngaran Saudah. Saudah bin Jam'ah bin Qais. Ada pianlah orang tua hendak berbini. Hendak berbini, bini masih hidup, bini masih langkar cuma hendak pulang menambah. Ujar nang bini ulun abahnya ulun izin akan biar berbini, tapi 3 syaratnya biar bila hendak berbini, bila hendak kawin lagi. Ujar nang laki nang apa syaratnya? Yang laki berbayang biar. Ujar nang bini gampang, yang saya syaratnya bayang bilang bini. Ujian lagi apa syaratnya? Nang pertama, pian mencari bini harus lebih bungas daripada ulun. Mak himungnya lagi menang lebih bungas. Siap dia laki. Menang lebih bungas, kayaknya lebih tuha. Rasul laki. Ujian nang bini pian harus mencari lebih bungas daripada ulun. Ujian laki siap. Nang kedua apa lagi syaratnya? Nang kedua ujian nang bini pian mencari bini harus lebih sugih daripada ulun. Bini pertama 2 bisi motor, baiknya harus nang 3 buah bisi motor nang duit. Ujian makin himong lagi laki boy, makin himong lagi, ujian laki beres dan laki. Tadi siap pada nang kedua beres pulang je. Nang ketiga ujian nang bini, ujian laki apa nang ketiga? Nang ketiga ini yang lain syaratnya tabarat sedikit. Badat nang apa aja laki, punya tabarat kan sedikit nang ketiga nih.
Biris tina lagi nang katiga ujian nang gini pian harus melangkahi mayat ulun dahulu. Nah, masa mayor lagi. Berarti bakal lagi pejangannya. Ada jadi yang lagi kawin. Nabi kawin bini nang kedua ngarang sini Ummina Saudah kada isi anak. Sebulan kemudian Ibah menikah lawan Ummina Saudah. Nabi pulang menikah bini nang ketiga. Bujang masih anom, masih kanak-kanak, yaitu Ummina Sayyidah Aisyah Ridha bintu Abu Bakar. Umur 9 tahun dikawini, lalu dikumpulin Nabi sesudah sidin, datang bulan hanya dikumpulin Nabi. Masih kanak-kanak orangnya dikawini oleh baginda Rasulullah SAW. Berarti bila umur begini 15 tahun sudah boleh dinikah. Cuma kita ngarang peraturan pemerintah ini umur beginian berapa? 17 tahun hanya boleh kawin. Nah, padahal di dalam kitab 15 tahun kan. Bila beginian tuh kada taman bulan itu sudah boleh dinikahi. Jadi orang dari anom kawin 15 tahun, umur 40 tahun, 4 dan anak 5 ulun hingga ulun kawin lah kawannya. Kawan ulun kawin saminggu aja ada ulun, yaitu anaknya ini pian 8 deh. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, belirit pian ulang taros banyak. Rupanya karena bilangan tuh jaga wisata tuh karena wisata dong murah. Nah, apa kebiaya tadi tuh tapi ini gembong nabi ini. Saking harapnya bisanya nih. Nah, Masya Allah. Ada ulun seikungannya melihat nang pertama kaguguran 8 tahun hanya melihat Muhammad Hafiz tuh. Nah, tapi bapaklah gue saya melihat karena lama kamaknya 4 kilo 4 pun akan keluar. Kayak pada tahun buat ulun hampir seorang sampai rapat gak sampai. Allahu Akbar. Itulah anugerah Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala banyak menjadi manusia. Jadi kita nih gue dengan sabab nur Nabi Muhammad SAW, Abu Talib. Nah, kemudian pada tahun itu pula wafatlah Sayyidina Abu Talib paman Nabi. Abu Talib adalah orang yang membenarkan kerasulan baginda Nabi Muhammad dan sangat menyayangi Rasulullah dan melindungi Rasulullah. Namun saat sangat disayangkan di saat kematian kewafatan Abu Talib, beliau tidak menuturkan 2 kalimat syahadat karena takutan dicela orang kafir. Baginda Nabi Muhammad beliau sangat sedih dengan wafatnya paman beliau, karena Nabi sangat menginginkan keislaman daripada paman sidin yang bernama Abu Talib. Nabi sering mengajak paman beliau untuk berislam, sehingga turunlah ayat kepada Nabi yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u, yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad kada kau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi wahai Muhammad Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi Nabi Muhammad tuh cuma sekadar menyampaikan tugas risalah kenabian, yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita beritaan termasuk orang yang mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan berkat manaqib Ummina Khadijah, manaqib baginda Rasulullah, kita beritaan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan wal afiat, diangkat segala macam penyakit, diluaskan rezeki yang banyak dan halal dan penuh barakah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kepada kita sekalian dan keluarga kita untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah, ziarah Makkah dan ziarah ke kota Madinah, dan ziarah ke makam junjungan baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan hajat kita beritaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita beritaan mendapatkan husnul khatimah indal maut.
amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin wa ila hadratin nabi wa ali nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wasi wahdi wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi fadlika wa judika wa ihsanika wa karamika ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi man karana hauna bisababihi wa tuliyal qur'anul 'azim min ajlihim wa jihatim biman anta alamu bihim wa bi asma'ihim ya maulana ya rabbal alamin. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Summa ila arwahi kulli wali wa waliyati lillahi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu wa kana kainu bi ilmika wa halat arwahum ya maulana ya rabbal alamin. Summa ila arwahi sadatina ahli mu'alla wa subaikati wal baqi wa amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minal awliya'i wal ulama'i was syuhada'i was salihin min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila ruhum minas sayyidah Khadijatul Kubra wa ila ruhum minas sayyidatina Fatimah az-Zahra wa ila ruhum minas sayyidatina Aisyah Ridha wa ila ruh sayyidina Hasan wa ila ruh sayyidina Husain wa ila rusaid muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa. Summa ila rusaid fatihil muqaddam Muhammad ibn Ali ba'alawi usulihim wa burihim. Summa ila ruh Habib Ali bin Husain al-Absi wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila arwah man anfaqu amwalahum wa jahadu anfusahum li hadzal masjid wal hidayah. Allahumma ij'al fida'an lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa idqan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Wa afdalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadil khatimi jamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masyaallah la quwwata illa billah. Ulun Basaruan isuk habis zuhur di kilometer 18 di Majlis Ayahanda Guru Kiai Haji Asri di Palapandas diadakan acara Maulid Nabi Babinian dan Lelakian. Jadi kita diundang